السلام علیکم، شہر نامہ کے ساتھ میں ہوں محمد علی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے شہ سرخیاں۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں ٹڈی دل کا شدید حملہ، کپاس، مکئی، مونگ کی فصل کے ساتھ ساتھ آم اور انار کے باغات متاثر۔ محکمہ زراعت اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے ٹڈی دل کے خلاف مؤثر اقدامات نہ ہونے سے کاشتکار پریشان۔ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر کی گاڑی پر نامعلوم افراد کا حملہ، اغوا کی کوشش، مزاحمت پر ملزمان فرار۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، ملزمان کی تلاش جاری۔ گجرانوالہ میں پولیس کی کارروائی، سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملوث 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے اور دکاندار کے قتل میں ملوث تھے۔ بہاڑی کے نواحی علاقے میں ایک ہی رات میں چوری کی 4 وارداتیں، نامعلوم چور گھروں سے لاکھوں روپے نقدی، طلائی زیورات اور قیمتی سامان لے کر فرار۔ مظفر گڑھ میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر پارکس اور تفریحی گاہیں بند، شہریوں اور بچوں کو مایوسی کا سامنا۔ پارکس مالکان اور ملازمین کے گھروں میں نوبت فاقے تک آ گئی۔ اور قصور میں پرائیویٹ اسکولز کی بندش کے خلاف اسکولز مالکان اور ٹیچر کا ڈی سی آفس کے سامنے کفن پوش احتجاج، حکومت سے فوری طور پر اسکول کھولنے کا مطالبہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں ٹڈی دل کا شدید حملہ۔ ٹڈی دل لشکر کے حملوں سے کپاس، مکئی، مونگ کی فصل کے ساتھ ساتھ آم اور انار کے باغات متاثر ہو گئے۔ محکمہ زراعت اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے تاحال ٹڈی دل کے خلاف کوئی مؤثر اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ٹڈی دل نے علی پور کے نواحی علاقے خیرپور، سادات، سید پور، خان گڑھ، نبی پور، سرکیاں، مٹھن والی اور دریا پار کے علاقوں میں حملہ کیا، جبکہ ٹڈی دل نے اب شہری آبادیوں میں گھروں بازاروں میں بھی ڈیرے جما لیے ہیں۔ کسان ٹڈی دل کے مختلف طریقوں سے بھگانے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ محکمہ زراعت اور مقامی انتظامیہ کی بے حسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹڈی دل کے حوالے سے تاحال کوئی بھی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ علی پور کے کسان شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ علی پور اسامہ نذر۔ جی اسامہ نذر، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، پنجاب کے دوسرے شہروں کی بات ٹڈی دل نے علی پور میں بھی پہنچ گئی ہے۔ ٹڈی دل لشکروں نے مختلف فصلات کو نقصان پہنچایا ہے۔ جن فصلات کو نقصان پہنچا ہے ان میں کپاس، مکئی، مونگ اور دیگر سبزیاں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آم کے باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ علی پور سے ٹڈی دل لشکر کا رخ ٹڈی دل نے علی پور کے نواحی علاقوں میں خیرپور، سادات، سید پور، خان گڑھ، دوما، نبی پور، سرکیاں، مٹھن والی اور دریا پار کچے کے علاقوں پر حملہ کیا۔ اب شہری آبادی میں بھی گھروں بازاروں میں بھی ٹڈی دل نے ڈیرے جما لی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم محکمہ زراعت اور مقامی انتظامیہ کے بارے میں بات کریں تو ان کی بے حسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹڈی دل کے حوالے سے تاحال کوئی بھی مؤثر اقدامات نہیں کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسامہ نذر، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر کی گاڑی پر نامعلوم افراد کا حملہ اور اغوا کی کوشش، مزاحمت پر ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر پر حملے کا واقعہ کچا صادق آباد روڈ پر پیش آیا ہے، تاہم نامعلوم افراد نے ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر کی گاڑی پر حملہ کر کے انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی۔ مزاحمت کرنے پر ملزمان نے تشدد شروع کر دیا۔ شور شرابے کی آواز سن کر عوام جمع ہونے پر ملزمان فرار ہو
ہو گئے۔ وائلڈ لائف آفیسر کا کہنا ہے کہ بااثر افراد کے خلاف غیر قانونی شکار کی بیشتر کارروائیاں کی ہیں۔ ہو سکتا ہے گاڑی پر حملہ اور اغوا کی کوشش اسی بات کی رنجش کا شاخسانہ ہو۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز امانت چودھری۔ جی امانت چودھری، اپڈیٹ کیجئے گا۔ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر کی گاڑی پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اغوا کی کوشش، مزاحمت پر ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے، ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر کی گاڑی پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور اغوا کی کوشش پر مزاحمت پر ملزمان فرار ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر پر حملے کا واقعہ صادق آباد روڈ پر پیش آیا ہے۔ نامعلوم افراد نے ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر کی گاڑی پر حملہ کر کے انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز محسن ملک۔ جی محسن ملک، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، یہ ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر پر حملے کا واقعہ کچا ساکابہ روڈ پر پیش آیا، جس میں نامعلوم افراد نے ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر کی گاڑی پر اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں مزاحمت کرنے پر ملزمان نے تشدد کیا، تاہم شور و ویلا پر عوام ہوتے ہی ملزمان فرار ہو گئے۔ دوسری جانب وائلڈ لائف آفیسر کا کہنا ہے کہ بااثر کے افراد کے خلاف قانونی شکار کی بیشتر کارروائیاں کی ہو سکتی ہے۔ گاڑی پر حملہ اور اغوا کی کوشش اس بات کی رنجش بھی ہو سکتی ہے۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ ایئرپورٹ پولیس موقع پر پہنچی اور جنہوں نے تھانہ ایئرپورٹ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محسن ملک، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ صفدر آباد میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے خاتون سمیت 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ صفدر آباد بلال کالونی کینال روڈ میں نامعلوم افراد نے محمد یوسف نامی شخص کے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے گھر میں موجود ایک خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال صفدر آباد منتقل کیا۔ گولی لگنے سے زخمی ہونے والوں میں محمد یوسف، واجد علی اور غزالہ شامل ہیں۔ کورونا جنگ میں صف اول میں لڑنے والے پنجاب پولیس کے جوانوں کے حوصلے کورونا وائرس بھی پست نہ کر سکے۔ دیکھتے ہیں بیورو چیف سیالکوٹ عثمان بٹ کی یہ رپورٹ۔ کورونا وائرس کی وبا نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو پاکستان میں بھی اس وائرس نے اپنے قدم جما لیے۔ حکومت نے اس وبا سے بچاؤ کے لیے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کر دیا۔ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے کے لیے پنجاب پولیس کے جوان عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ڈٹ گئے۔ کورونا وائرس میں مبتلا ہونے والے پولیس جوانوں کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ اب سے تقریباً 2.5 سے 3 ہفتے پہلے ہمارا کچھ ہم نے ٹیسٹ کروائے تھے تھانہ سٹی ڈسکا میں کورونا کے والے سے، تو اس میں میرا اور کچھ میرے افسران اور جوانوں کا پازیٹیو آ گیا تھا کورونا ٹیسٹ۔ اس کے بعد ہمیں جو گورنمنٹ کی ایس او پی اس کے مطابق ہمیں کرنٹائن کر دیا گیا کیڈٹ کالج پسرور میں۔ ہم نے وہاں پہ تقریباً 2 ہفتے گزارنے کے بعد میں اور میرے کو 4-5 جوان وہاں سے ڈسچارج ہوئے ہیں۔ عوام کی حفاظت کے لیے پولیس قرنطینہ سینٹر، فیلڈ ہسپتال اور ناکوں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے۔ اپنے فرائض منصبی کے دوران ضلع سیالکوٹ کے 27 پولیس ملازمین میں کورونا مثبت آیا اور 7 ملازمین نتائج منفی آنے پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ دیگر ملازمین کی رپورٹ آنا باقی ہے۔ سیالکوٹ میں 700 پولیس اہلکاروں کے ٹیسٹ کروائے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرنٹ لائن پہ کوارنٹین سینٹرز میں، ہاسپٹلز پہ، ناکوں میں، پولیس اسٹیشن میں ڈیوٹی سر انجام دی۔ اس میں سے 27 لوگ جو ہے وہ پازیٹیو آئے اور آج کی تاریخ میں الحمدللہ 7 لوگ جو ہے وہ نیگیٹو ہو کے اپنی ڈیوٹی جوائن کر چکے ہیں۔ 15 مزید لوگ ایسے ہیں جن کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ لوگ بھی واپس ڈیوٹی اپنی جوائن کر لیں گے۔ عوام کو محافظ پولیس کے ساتھ مل کر کورونا کو شکست دینے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عثمان بٹ، میٹرو ون نیوز، سیالکوٹ۔ سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کے علاقے محلہ اسلام آباد میں 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں متعدد افراد شدید زخمی ہو گئے۔ سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا میں 2 گروپوں میں جھگڑے کے باعث زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں دوبارہ تصادم ہونے سے اسپتال میدان جنگ بن گیا۔ ہسپتال میں قائم پولیس چوکی میں عملہ غائب ہونے سے تصادم سے اسپتال کے دروازے کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ سٹی ڈسکا پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں گروپوں میں جھگڑا اسنوکر بال چوری کرنے پر ہوا۔
بعد دونوں پارٹیوں کی طرف سے کارروائی کے لیے درخواستیں دی ہوئی ہیں، جبکہ ہسپتال میں پہلے میڈیکل رزلٹ لینے کی دوڑ کے باعث دوبارہ جھگڑا ہوا۔ سول ہسپتال کے MS کی مدعیت میں دونوں فریقین کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ دونوں گروپوں کی جانب سے ایک دوسرے پر سنگین جرائم کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں۔ دوسری طرف شہریوں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد محلے میں سنگین جرائم میں ملوث دونوں گروپوں کے خلاف اعلیٰ حکام فوری نوٹس لیں۔ شادہ ہیروین ਵੇਚ ਦੀ ਹੈ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਪਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਦੀ ਨੰਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜਾਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਊਡਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੇਚੋ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਇਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਵਿਕਦਾ ਸਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਔਰ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला गौहर मुश्ताक भुट्टा की हिदायत पर पुलिस ने संगीन नौयत के मुकदमात में मुलव्विस 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला गौहर मुश्ताक भुट्टा की हिदायत पर गुजरांवाला पुलिस ने संगीन नौयत के मुकदमात में मुलव्वस 9 मुल्जिमान को महदूद वक्त में गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने और दुकानदार के कत्ल में मुलव्वस थे। SSP इन्वेस्टिगेशन राशिद हदायत ने SP सदर डिवीजन गुजरांवाला मोहम्मद वसीम डार कैमरा CP ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने बच्चों से ज्यादती के 3 मुख्तलिफ वाकयात में 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान बच्चों को वर्गलाकर ज्यादती का निशाना बनाते थे। आज हमने जो आपके सामने ये गुड वर्क्स शेयर करने जा रहे हैं, इसमें 3 तो बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस हैं। एक बच्चे की एज 13-14 साल है, एक बच्चे की एज 18 साल है, एक बच्चे की एज 8-9 साल है। तो बुनियादी तौर पर इनकी जो सेफ कस्टडी है, जो इनकी निगहदाश्त है, उसका जो बुनियादी फ़र्ज़ बनता है वो वालिदैन पर, वो अजीज़ो करबा पर, वो इनके जो केयर टेकर्स हैं, गार्डियंस हैं, वो उन पर उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों की अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत और उनकी केयर करें, ताकि वो किसी भी माशरे के इस तरह के नसूर के हाथ ना लगें जो उनके अपने जिनसी दरिंदगी या उनके साथ कोई इस तरह का बदफैली जैसे घिनौने अमल का मुर्तकब करने की कोशिश भी करे। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि थाना अहमदानगर पुलिस ने डकैती के दौरान कत्ल में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान ने दुकानदार को डकैती के बाद गाड़ी के साथ घसीटकर कत्ल कर दिया था। और जो सबसे अहम आज का केस है वो हमारा एक अंधा कत्ल था। दौरान वारदात ये कत्ल हुआ, ये अहमदनगर की हद में ये हुआ। इसमें ये दुकानदार है शहबाज, ये ग्रॉसरी स्टोर है इसका, तो इसके पास बंदे आए, उन्होंने शॉपिंग की, शॉपिंग करके वो गाड़ी में बैठ गए। जब इसने अपने रकम का तकाजा किया, ये उनके पास गाड़ी में गया तो खींच के उसको ले गए और घसीटते रहे गाड़ी के साथ साथ, गाड़ी भी चलती रही और उसी दौरान उसकी ये डेथ हो गई और छोड़ के इसको चले गए। तो पुलिस ने ना सिर्फ गाड़ी को ट्रेस किया, गाड़ी को रिट्रीव किया, गाड़ी को रिकवर किया, बल्कि इन तीनों के तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। कत्ल और ज्यादती की संगीन वारदातों में मुलव्वस मुल्जिमान इंसानियत के दुश्मन और माशरे का नसूर हैं, वो किसी किस्म की रायत के मुस्तहिक नहीं। कैमरामैन फवाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज़, गुजरांवाला। लोधरा में सरकारी सरपरस्ती में नहरी पानी चोरी का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। महकमा अन्नहार के SDO अरशद खान ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर नहरी पानी चोरी करने में मुलव्विस हैं। काश्तकारों ने बताया कि सलीम खान ने बाअसर ज़मींदारों से मिली भगत करके फ़ी एकड़ के हिसाब से 1200 रुपये रिश्वत लेकर पानी मनपसंद अफराद को फराहम कर रहे हैं, जबकि टील के काश्तकार पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और उनकी फसलें तबाह हो रही हैं। काश्तकारों ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा, कमिश्नर मुल्तान, सेक्रेटरी इरिगेशन से मुतालिबा किया है कि महकमा अनहार के करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विहाड़ी के नवाही इलाके से चंद मीटर के फासले पर वाक़े रियाज कोर्ट में एक ही रात में चोरी की 4 वारदातें हुई। नामालूम चोर घरों की लाखों रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। विहाड़ी के नवाही इलाका थाना लड्डन से चंद मीटर फासले पर वाक़े महल्ला रियाज कोर्ट में एक ही रात में चोरी की 4 वारदातों में नामालूम चोर लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और दीगर सामान उठाकर फरार हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि चंद रोज से चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला मुसलसल जारी है, लेकिन पुलिस किसी भी मुलजिम का सुराख लगाने में नाकाम नजर आती है।
कसूर में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट स्कूल्स की बंदिश के खिलाफ स्कूल्स मालिकान और टीचर की जानिब से डीसी ऑफिस के सामने कफन पोश एहतजाज जारी है। इसी पर मजीद अपडेट लेते हैं मियां काशिफ से। जी मियां काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र लॉकडाउन की वजह से जहां पर दीगर कारोबार मुतासर हुए हैं, वहीं पर तलीमी इदारे बंद होने की वजह से स्कूल्स मालकान और टीचर का जो घर के चूल्हे हैं वो भी चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, नौबत फाका कशी तक पहुंच चुकी है, जिस पर कसूर में आज स्कूल्स मालकान और टीचर की जानब से जो है एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ टीचर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनके इस हवाले से क्या कहना है। बाजी क्या कहेंगे, एहतजाज कर रही है इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, हम पूरा मन एहतजाज के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी ये गुजारिश है कि जो हमारा क्या कसूर है, हमारे स्कूल जो है वो प्राइवेट सेक्टर बंद कर दिए गए हुए हैं। 3 माह हो गए हैं हम लोग घरों में बैठे हुए, नौबत फाका कशी तक आ गई हुई है। और हम जैसे सफ़ेद पोश लोग हैं वो किसके पास जाएं, किसके पास अपनी रुदात सुनाएं? हमें हमारे लिए जो है हमें इजाज़त दी जाए कि हम प्राइवेट स्कूल जो है वो ओपन कर सकें और अपने जो इदारे हैं उनको सही तरीके से चला। जैसे कि आपने टीचर की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि 4 माह से जो है वो स्कूल्स बंद हैं, जिसकी वजह से इनके घर के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं, नौबत जो है वो फाका कशी तक पहुंच चुकी है। इनका यही कहना है कि हुकूमत से कि यहाँ पर दूसरे कारोबार चलाने की SOPs के तहत जो इजाज़त दी गई है, वहाँ पर तालीमी इदारे भी जो है वो SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां काशिफ, हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में रहमान फाउंडेशन की जानिब से फ्री डायलिसिस सेंटर कायम कर दिया गया। फॉर मोस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन राजा सादत अली असद ने डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद में रहमान फाउंडेशन की जानिब से फ्री डायलिसिस सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फॉर मोस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन राजा सादत अली असद, रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर वकार अहमद नियाज और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर फॉर मोस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन राजा सादत अली असद का कहना था कि रहमान फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर वकार अहमद नियाज ने कहा कि कराची, जेहलम, लाहौर, फैसलाबाद में भी हमने डायलिसिस सेंटर कायम किया है। हमारी कोशिश है कि मुल्क भर में आवाम के लिए फ्री डायलिसिस सेंटर बनाएं। तकरीब में आए शुरका ने रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर वकार अहमद नियाज की खिदमत की तारीफ करते हुए कहा कि हम सबको इस कार खैर के काम में डॉक्टर वकार अहमद नियाज का साथ देना चाहिए। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे जनरल सेक्रेटरी सिख काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सरदार सरजीत सिंह कंवल ने कहा है कि भारत के एटमी धमाकों के मुकाबले में अमेरिका समेत पूरी दुनिया के दबाव और पाबंदियों को बलाए ताक रखकर 28 मई को हुकूमत और पाक आर्मी ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत के तौर पर मनवाया है। पाकिस्तान, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 28 मई का वो तारीखी दिन है जब 1998 को हुकूमत वक्त ने और हमारी पाक आर्मी ने बाहर की दुनिया से आने वाले अरबों डॉलर ठुकरा कर एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का हर जवान बूढ़ा आज सर उठाकर जी रहा है। अगर हिंदुस्तान हमें जंग की धमकी देता है, जंग छेड़ने की धमकी देता है, तो हमारा 5 से 6 साल का बच्चा भी उस जंग को मजाक में उड़ा देता है, उसका मजाक बनाना शुरू कर देता है। ये सिर्फ इस तारीखी इकदाम की वजह से है। ये सिर्फ पाकिस्तान के एटमी मुल्क बन जाने की वजह से है। दोस्तों, 28 मई के दिन को सक्सेसफुल डे के तौर पे हमें मनाना चाहिए। ये यौम तकबीर भी है और सक्सेसफुल डे भी है। यौम तकबीर के तौर पे भी हमें मनाना चाहिए और एक सक्सेसफुल डे के तौर पे हमें मनाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें सर उठा के जी सकें और पूरी दुनिया को पैगाम दे सकें कि जब गैरत की बात आती है तो हम डॉलरों को अहमियत नहीं देते, जब इज्जत की बात आती है तो हम पैसों को अहमियत नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ
अपने परचम को, अपने सब्ज़ लाली परचम को ऊंचा रखने की अहमियत देते हैं। वो ऊंचा रहे, हम इस बात को अहमियत देते हैं। सो आज के इस तारीखी दिन पे आओ आज अहद करें कि ये परचम हम हमेशा सर बुलंद रखें, ताकि दुश्मन मुल्क जो हैं वो कभी पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जुर्रत ना कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। बूरेवाला में सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से 2020 में भी मुकम्मल ना हो सका। शहर के नाकारा और बोसीदा सीवरेज सिस्टम से शहरी परेशान हैं। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। बूरेवाला शहर की बढ़ती हुई आबादी, बसीदा और पुराने सीवरेज सिस्टम को देखते हुए साबका हुकूमत पंजाब ने 2014 में शहर के लिए एक नए सीवरेज की मंजूरी दी, जिस पर 358 मिलियन लागत आना थी और इस मंसूबे को 2018 में मुकम्मल होना था। मगर 6 साल का अरसा गुजरने के बाद भी ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल ना होने की वजह से अक्सर मकामात पर सीवरेज बंद रहता है, जिसकी वजह से गलियां और बाजार गंदे नाले का मंजर पेश कर रही हैं। शहर में गली महलों में सारा जो सीवरेज का निजाम है वो तबाह हो गया है। गली गली में पानी खड़ा है। हमारी जिंदगी इससे अजीरन हो गई है। हम वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से मुतालबा करते हैं कि इस मामले पर फिल फौर नोट्स लें। सुबह बर वक्त मुकम्मल ना होने की वजह से जगह जगह पानी खड़ा है। तो हमारी डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से, वज़ीर आला पंजाब से ये गुजारिश है कि जो इस मंसूबे के बकिया फंड है फौरी रिलीज करें, ताकि ये मंसूबा बर वक्त मुकम्मल हो सके। इस हवाले से पब्लिक हेल्थ से बात हुई तो उनका कहना था कि 358 मिलियन में 225 मिलियन रुपए जारी हो चुके हैं। जैसे ही बकाया फंड जारी होंगे ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इल्तवा का शिकार ये मंसूबे के लिए फौरी फंड जारी किए जाएं, ताकि शहरियों को सीवरेज के मसाइल से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन टीम के साथ रजवान सलीमी, मेट्रो 1 न्यूज़, बूरेवाला। सादिकाबाद में रेलवे अफसरान ने रेलवे फाटक को ताले लगाकर बंद कर दिया। सादिकाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और रेलवे हुकाम आमने सामने आ गए। आज अलसुबह रेलवे हुकाम की जानिब से ओल्ड स्कूल रोड पर सड़क के बिल्कुल साथ साथ पिलर की तनसीब का काम शुरू किया, जिससे शहर के वाहिद दाखिली रास्ते पर हैवी ट्रैफिक के दाखिले और रोड ब्लॉक का खदशा पैदा हो गया। अहले इलाका की इत्तला पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला मौके पर पहुंचा और म्यूनिसिपल कमेटी के पटवारी की निशानदही पर कि रेलवे ने अपनी हुदूद से तजावुज किया है, अमला म्यूनिसिपल कमेटी ने रेलवे हुकाम की लगाए गए पिलर्स को उखाड़ दिया और कब्जा वागुजार करा लिया। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे पत्तोकी में रेलवे लाइन पर अमले की गफलत और लापरवाही की वजह से आए रोज हादसात होना मामूल बन चुके हैं और कई कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। मजीद जानते हैं चौधरी अजहर तुफैल से। जी अजहर तुफैल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तोकी लंडा फाटक पर। ये वो जगह है जहाँ पर कुछ दिन पहले एक लाहौर से कराची जाने वाली खैबर मेल जिसकी ज़िद में गाड़ी आ गई, जिसके नतीजे में मैं आपको बताता चलूँ एक ही फैमिली के 4 अफराद जो कि जान की बाजी हार गए थे। जी मैं आपको मज़ीद और बताता चलूँ, ये रेलवे इंतज़ामिया और रेलवे मुलाजम की गफलत और लापरवाही की वजह से ये हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में एक ही फैमिली के 4 अफराद जान की बाजी हार गए थे। इस वक्त मेरे साथ अराई फाउंडेशन के चेयरमैन सरदार फैसल साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अज़हर आप और आपकी प्रेस टीम का, जिनकी आवाज़ के ज़रिए लवाहिकीन को जौन सा वो उनका हक मिल सका। और मैं उसके बाद शुक्रगुजार हूँ DSP रिजवान चीमा और AC पत्तोकी सरदार आसफ डोगर का, जिन्होंने बहुत ही एहसन तरीके से इस मामला को हल किया। मगर अब मैं जौन सा वो खामोश नहीं रह सकता, क्योंकि ये लंडा फाटक जौन सा ये कम से कम 12, 13, 14 जितने भी आप गाँव लगा लें जो मेन गाँव हैं इस रोड के ऊपर, उन गाँव
لوگوں کو ہمارے یہاں سے پتوں کی طرف سے ملاتا ہے، مگر اب اس پھاٹک اس روڈ کے اوپر کم سے کم 11 سے 12 حادثے ہو چکے ہیں۔ یہ جو سا حادثہ ایک ہی فیملی کے جو سے 4 جو ان کے لواحقین ان کے وہ جان بحق ہو گئے ہیں، ان کے لیے تو قیامت کا منظر ان کے لیے گھر میں بنا ہوگا۔ مگر اب میں انتظامیہ سے یہ کہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس پھاٹک پہ کمپیوٹر پھاٹک بنایا جائے۔ اگر یہ انتظامیہ اب بھی خاموش رہی تو ہم اپنے پلیٹ فارم رائم ویلفیئر فاؤنڈیشن اور وائس آف پتوں کی پلیٹ فارم پر ایک پرامن احتجاج کریں گے، جس کے ذریعے ہمیں قانون کی اور آئین کی دھجیاں بھی اڑانی پڑی اور ہم اڑانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہماری انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے کہ جلد سے جلد یہاں پہ کمپیوٹرائز جو سا پھاٹک منظور کرایا جائے۔ تھینک یو۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں یہ لنڈا پتوکی کا لنڈا پھاٹک ہے، اس پہ یہ پہلا حادثہ نہیں ہے، اس پہ پہلے بھی کافی حادثے ہوئے تھے۔ اور میں مزید آپ کو بتاتا چلوں ایک نجی فیکٹری کی بس بھی اس ٹرین حادثے میں، جس کے نتیجے میں تقریباً کافی جانیں ضائع ہوئی تھی۔ اور سردار فیصل کا صرف گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ اس پھاٹک کو کمپیوٹرائز کروایا جائے تاکہ عوام سکھ کا سان لے سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ چودھری اظہر طفیل، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کپاس کو چاندی بھی کہا جاتا ہے۔ پنجاب کی کپاس کی معیار کے حوالے سے دنیا بھر میں اس کی الگ شناخت ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پنجاب بھر میں کپاس کی کاشت کا عمل شروع ہو چکا ہے اور اس سال لگ بھگ 50 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت کی جائے گی۔ صوبائی وزیر زراعت ملک نعمان احمد نگڑیال نے فیلڈ میں کام کرنے والے محکمہ زراعت کے افسران کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اپناتے ہوئے کپاس کی بوائی کا مقررہ ہدف حاصل کریں۔ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر حفاظتی تدابیر اپناتے ہوئے پنجاب میں کپاس کی بوائی کا عمل جاری ہے۔ محکمہ زراعت کپاس کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی بارے کاشتکاروں کی بھرپور رہنمائی کر رہا ہے۔ کپاس کی فی ایکڑ پیداواری لاگت میں کمی کے لیے حکومت پنجاب تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ اس سال خانیوال میں 4,30,000 ایکڑ رقبے پر کپاس کی فصل کاشت کی جائے گی، جسے زیادہ منافع بخش بنانے کے لیے محکمہ زراعت کی جانب سے متعدد اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور حکومت پنجاب کاشتکاروں کو کپاس کے بیج اور کھادوں پر سبسڈی دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے۔ کسانوں نے کپاس کی بہتر فصل کے لیے سرکاری تعاون پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رو محمد عمران، میٹرو 1 نیوز، خانے۔ مظفر گڑھ میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر پارکس اور تفریحی گاہیں بند ہیں۔ شہریوں اور بچوں کو مایوسی کا سامنا ہے اور پارکس مالکان اور ملازمین کے گھروں میں فاقے کی نوبت آ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ابراہیم کی اس رپورٹ میں۔ مظفر گڑھ میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشات کی وجہ سے پارک اور تفریح گاہیں بند ہیں، جس کی وجہ سے تفریح کی غرض سے شہری تفریح گاہوں میں آنے سے قاصر ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں اور بچوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ 2 ماہ سے پارک بند ہونے کی وجہ سے پارکس ویرانی کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ پارکس اور تفریح گاہوں میں بندش کی وجہ سے پارکس مالکان اور ملازمین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ملازمین کے مطابق لاک ڈاؤن اور کورونا کی وجہ سے پارکس بند ہونے کی وجہ سے بے روزگاری کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں فاقے ہیں۔ پارکس ملازمین نے حکومتی SOPs کے ساتھ پارکس کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارکس ملازمین کا کہنا ہے کہ پارکس کھول جانے سے روزگار کما کر وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں گے۔ حکومت پنجاب اس پر نظر ثانی کرے۔ کیمرہ مین محمد عقیل کے ساتھ رائے محمد ابراہیم، میٹرو 1 نیوز، مظفر گڑھ۔ رائے ونڈ کے نواحی علاقے میں سیوریج سسٹم کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کا گندا پانی فصل میں داخل ہونے سے کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ رائے ونڈ کا نواحی علاقہ بچوں کی ماجہ میں سیوریج سسٹم کی مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کا گندا پانی ایک جوہر میں گرتا تھا۔ جوہر کا بند ٹوٹنے کی وجہ سے علاقے میں کسان کی 10 ایکڑ زمین پر کھری فصل اور 200 من کے قریب توری خراب ہو گئی۔ دوسری جانب جوہر کے ٹوٹنے کی وجہ سے متعدد گھروں کو اور گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے بلڈنگ کو بھی نقصان پہنچا۔ اسکول کو جانے والا راستہ بھی جوہر کے ٹوٹنے کی وجہ سے بند ہو گیا۔ علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ اس گندے جوہر کے تالاب میں متعدد
कीमती जानें ज़ाया भी हो चुकी हैं। इलाका मकीन का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, DC लाहौर और असिस्टेंट कमिश्नर रायमंड से अपील है, खुदारा इस इलाके में सोलर सिस्टम के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं और इस जौहर के टूटने की वजह से किसान को माली नुकसान पहुंचा है, इसका अजाला भी किया जाए। कैमरा टीम के साथ मलक कैसर मीन, मेट्रो 1 न्यूज़, रायमंड। रावंड शहर में आज भी चिकन 300 से 350 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। चिकन के बढ़ते रेट की वजह से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं रायवंड से मलिक कैसर अमीन की इस रिपोर्ट में। रायवंड शहर में ईद गुजरने के बाद भी चिकन के रेट में कमी ना आ सकी। रायवंड शहर में आज भी चिकन 300 से 350 रुपए तक सेल होता रहा। चिकन के बढ़ते हुए रेट की वजह से गरीब आवाम परेशान दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल का अमला छुट्टियां मनाने में मसरूफ है। जिलाई इंतजामिया की जानब से चिकन का रेट 260 रुपए मुख्तस किया गया है, लेकिन दुकानदार सरकारी रेट पर चिकन सेल करने के लिए तैयार ही नहीं। चिकन सेल करने वाले दुकानदार चिकन के रेट में मनमानियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब, DC लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर रायमंड से मुतालबा है कि खुदारा चिकन के रेट को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम भी चिकन से मुस्तफीद हो सके। कैमरा टीम के साथ मलिक कैसर अमीन, मेट्रो 1 न्यूज़, रायमंड। मुल्क भर की तरह रायवंड शहर में भी गर्मी ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी के सताए शहरियों ने ठंडे मशरूबात पीने के लिए सड़क किनारे लगे स्टॉल्स का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं रायवंड से मलिक कैसर अमीन की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह रायवंड शहर में भी गर्मी ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रायवंड शहर का दर्जा हरारत 44 से 45 के दरमियान रहने का इम्कान है। दूसरी जानब गर्मी से सताए शहरियों ने गर्मी के जोर को कम करने के लिए सड़क किनारे लगे गन्ने के रस, कंजीन और आलू बुखारे के ठंडे मशरूबात पीने के लिए स्टॉलों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि गर्मी के जोर को कम करने के लिए बार बार पानी पीना पड़ रहा है। दूसरी जानब शहरियों का यह भी कहना है कि गन्ने के रस को बनाते हुए पुदीना और लीमू मिक्स कर दिया जाए। गन्ने के रस को पीने से मज़ा दुबाला हो जाता है। लीमू और पुदीना इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके इस्तेमाल से प्यास और गर्मी की शिद्दत में कमी आती है। और दूसरी जानब महकमा सेहत की जानब से अवाम शहरियों के लिए हदायत जारी कर दी गई है कि गर्मी के मौसम में बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और पानी के इस्तेमाल को ज़्यादा रखें। कैमरा टीम के साथ मलिक कैसर अमीन, मेट्रो 1 न्यूज़, रायवंड। खबर शामिल करते हैं रायवंड से, जहां पर वापडा की नाअहली से आवाम को ओवर बिलिंग का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं रायवंड से मलिक कैसर अमीन की इस रिपोर्ट में। रायवंड वापडा की नाअहली से अवाम को ओवर बिलिंग का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब वापडा ऑफिस के बाहर शदीद गर्मी में बुजुर्ग, औरतें और शहरी सड़क पर लंबी लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। वापडा ऑफिस के मेन गेट अवाम के लिए बंद किए हुए हैं। वापडा अहलकार खुद तो ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, अवाम बाहर सड़कों पर खुआर हो रही है। शहरियों का कहना था हम तो पहले ही लॉकडाउन के मारे हुए हैं। दूसरी जानब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से अवाम के लिए बिलों में रिलीफ देने का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा अभी तक वफा ना हो सका। रायवंड के शहरियों को ओवर बिलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। वापडा ऑफिस के बाहर आए हुए शहरियों के लिए ना तो वसाइल का इंतजाम है और ना ही इतनी गर्मी में पीने के पानी का। दूसरी जानब शहरियों में सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा नहीं जा रहा। कैमरा टीम के साथ मलिक कैसर अमीन, मेट्रो 1 न्यूज़, रायवंड। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।